Praise the Lord. Here is the in global prayer meeting. 여기는 바로 이 글로벌 기도회 시간입니다. Our Lord Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이십니다. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father through me, through except Jesus Christ. 예수님이 나는 길이요 진리요 생명이다. 나로 말미암지 않고는 아버지께 갈 수 없다 하셨습니다. Until now, I tried in this group free meeting with Korean and English dual language. 저는 사실 이제까지 바로 이 기도회를 영어와 우리말로 좀 진행을 했었습니다. 그런데 when I move in this from the Facebook to TikTok, 제가 이 페이스북에서 틱톡으로 좀 옮긴 이래로 I have several experience to preach the gospel. 저는 여러 가지로 지금 좀 이 실험을 좀 해봤는데요. Now I realize this is a good idea. 제가 이제 좀 발견하는 것은 이것이 가장 좀 최선의 길이다 라고 생각을 하고 today I want to try. 저는 이렇게 말씀을 전하려고 합니다. Today message is a small Bethlehem, the eternal king. 오늘 좀 함께 나누기를 원하는 말씀은 작은 베들레헴, 이 영원한 왕이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. Today text is in Old Testament, 구약성에 있는 미가, prophet, 미가, 바로 이 미가서를 제가 좀 읽어드리려고 하겠습니다. Chapter 5 verse 2, 5장 2절 말씀입니다. Korean language. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라. 아멘. But you, Bethlehem Ephratah, still you are small among the clans of Judah. Out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. My dear friend, we keep looking for big stage, big people, and big resources. 우리는 좀 늘 큰 무대, 많은 사람, 그리고 큰 자원을 찾는 게 사실입니다. But Christmas says God often begins his greatest work in the smallest place. 그런데 이 성탄절 하나님은 말씀하시기를 나는 큰 일에서 시작하는 것이 아니라 가장 작은 곳에서 큰 일을 해간다라고 말씀하십니다. Prophet Micah speaks into time of turmoil and fear, promising a true ruler. 선지자 미가는 이 혼란과 이 불안의 시대에 이 백성들에게 진짜 통치자가 오신다는 소식을 전하고 있는 것입니다. People are a famous city and strong armies. God points to small and weak Bethlehem. 사람들은 유명한 도시와 이 강력한 군대를 원하지만 하나님은 작고 이 약한 이 베들레헴을 지정하셨습니다. This is the Christmas way. 여러분, 이것이 성탄의 방식입니다. The world climbs up, but God comes down in humility. 세상은
위로 올라가려고 애를 씁니다. 그러나 하나님은 이 낮아지심으로 오신다는 사실입니다. There are two key words for understanding. 오늘 이 본문을 통해서 두 가지 중요한 키가 나오는데요. One is ruler. 하나는 바로 통치자, 이 지도자입니다. Other is eternity. 또 하나는 바로 영원입니다. from of old. 옛적부터라고 표현되어 있지요. 통치자, in Hebrew language, 모셀. 모셀 means is not an oppressor, but a ruler who establishes true rule under God's will, according to the God's will. 바로 이 통치자, 이 모셀이란 말은 억압의 지배자가 아니라 하나님의 뜻에 따라서 참된 통치를 세우는 지도자를 말합니다. Eternity, from of old means that his origin is not certain within history. He was from eternity. 바로 이 영원, 히브리어로는 믿게 됩니다라고요. 때로는 올람, 그렇게 표현되었습니다. 이 영원이라는 것은 그분이 바로 인간의 이 근원의 역사에서 시작된 게 아니라 갑자기 생겨난 것이 아니라 바로 영원 전부터 계신 분이라는 사실입니다. Apostle John was written that his origin is that he was with God in the beginning. 그렇습니다. 사도 요한은 요한복음 1장 2절에서 예수 그리스도의 근원은 태초에 하나님과 함께 계셨다라고 기록하고 있습니다. First, God chose the small place. 하나님은 바로 작은 곳에서 시작하신다는 것입니다. Bethlehem was not the center, yet God begins outside the center. 베들레헴은 여러분 중심이 아니었습니다. 그러나 하나님은 중심이 아닌 곳에서 시작하십니다. 이스라엘은 크게 강한 나라가 아니었죠. 그러나 하나님께서는 약한 곳에서 시작하십니다. Israelites is not big and strong country, but God begins in weakness. The Lord did not set his affection on you and choose you because you were more numbers than other people, for you were the purest of all people. 그렇습니다. 하나님께서 이스라엘 택하신 이유가 있죠. What is the reason? 여호와께서 너희를 기뻐하시고 택하심, 이스라엘을 기뻐하시고 택하심은 너희가 다른 민족보다 수효가 많아서가 아니라 너희는 모든 민족 중에 가장 적으니라. 디테로노미 신명기 7장 7절 7에서 말씀해 주고 있습니다. Second, small begins with great salvation. 여러분, 작은 시작은 큰 구원을 이어집니다. The child in Christmas begins small, but conquers sin at the cross and reveals the King of the King by resurrection. 성탄의 이 아기 예수님은 작게 시작했지만 결국 십자가에서 이 죄의 권세를 다 정복하시지요. 그리고 부활로 말미암아 만왕의 왕이 되심을 드러내셨습니다. God raises from small Bethlehem to the great cross and great resurrection. 하나님은 작은 베들레헴으로에서 시작해서 바로 큰 십자가, 큰 구원, 세계 복음화를 이끌어내셨습니다.
Third, His origin is eternal. 바로 예수 그리스도의 그의 근본은 영원입니다. Today's text shows that He is the one who originated from ancient time. 오늘 본문은 그의 근본은 상고의 태초에 있다고 말합니다. So Jesus is not merely a figure in history. He is the eternal King who reshapes history. 따라서 예수님은 단지 인간 역사 속에 바로 한 분의 위인이 아니라 영원 전부터 오셔서 역사를 바꾸시는 참 왕이 되셨습니다. My dear friend, 사랑하는 친구 여러분, Where is your small Bethlehem today? 오늘 여러분들의 작은 베들레헴은 어디에 있습니까? The place you want to hide, 때로는 숨기고 싶은 자리. The place you want to small and weak, 때로는 좀 아주 연약해서 아니면 너무 작아서 좀 드러내고 싶지 않는 그 자리. The place you want to fail, 때로는 실패의 자리. Maybe where God begins His work, in there. 하나님께서는 바로 그 가장 연약한, 때로는 좀 부끄러운 그 실패의 자리에서 하나님은 일하신다는 사실입니다. Spurgeon said, God displays great grace through small beginning. 바로 스폴전 목사님은 하나님은 작은 시작을 통해 큰 은혜를 드러내신다고 하셨습니다. John Stott said, Christmas is the coming of the humble king and his humility becomes saving power. 바로 존 스타트 목사님 말하시죠. 성탄은 겸손의 왕이 오신 사건이며 그 겸손이 구원의 능력이 되었다라고 하셨습니다. Today's passage, Micah chapter 5:2, prophesy is fulfilled at Christmas. 여러분, 오늘 미가서 5장 2절에 이 베들레헴의 예언은 바로 성탄으로 성취되었습니다. The one born in small and weak, Bethlehem town conquers sin and death by the cross and proclaims kingship by resurrection. 작고 초라했던 이 베들레헴 말구에서 태어나신 예수님은 십자가로 이 죄와 사망의 권세를 이기시고 부활하심으로 왕권을 선포하셨습니다. My dear friend, 친구 여러분, what small praise am I ashamed of and trying to hide today? 오늘 내가 좀 부끄러워하고 좀 이것만큼은 좀 숨기고 싶은 그런 자리가 있습니까? 오늘 내가 그 자리에서 내가 할 수 있는 한 걸음은 무엇이겠습니까? What one step of obedience will I take there today? Confess, 고백이십니까? Ask help, 누군가에게 좀 도움을 요청하는 것입니까? Apologize, 좀 사과하는 부분이 있습니까? Pray, 하나님께 좀 기도할 내용들이 있습니까? David said, Where does my help come from? 나의 도움이 어디서 올꼬? I'll lift my eyes to the mountain. 내가 산을 향하여 눈을 들기라고 했습니다. My help comes from Almighty God. 바로 그 도움은 전능하신 하나님께로부터 오는 것입니다. God begins in small Bethlehem. 하나님께서는 작은 이 베들레헴에서 시작했습니다. And rules my life as eternal king. 따라서 거기서 시작하신 그 예수님은
영원한 왕으로 바로 나의 삶, 오늘 여러분의 삶을 다스리고 있습니다. Let's pray. 기도 한번 하실까요? Oh Lord, I believe that you came on the earth as King of Kings and the Lord of the Lord. 바로 주님, 당신은 바로 만왕의 왕, 만유의 주님으로 이 땅에 오신 것을 제가 믿습니다. Now I receive you are my Savior. 바로 이 시간 주님께서 나의 구원자 되심을 내가 믿습니다. Come to my small place. 좀 내 작은 자리에 와주시고 Begin your grace there. 바로 그곳에서 주님의 큰 은혜를 베풀어 주시옵소서. We pray in the name of Jesus. 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Until now, I tried several methods in this message. Yeah, sometimes Korean language, 10 minutes. Next, English sermon, 10 minutes. Next, global prayer meeting. 바로 한 번은 또 이래 10분 한국말로 전해보기도 하고, 또 10분은 영어로 또 좀 전해보기도 하고, 그리고 또 좀 믹스해서 전해보기도 하고, 그리고 또 기도회를 그렇게 진행해 봤습니다. Nowadays, several country people join this global prayer meeting in Jordan River. 제가 바로 이 이름을 바로 요단강 글로벌 기도회로 만들었는데요. Before we pray to God, 하나님께 기도하기 전에 first time we need to take the word of God. 하나님의 말씀을 가져야 되기 때문에 So I want to share with you. 바로 여러분과 함께 이렇게 나누게 된 것입니다. According to the Bible tells us, according to the God's promise, 하나님의 약속에 따르면은 If you remain in me, my word remains in you. 내 말이 너희가 내 안에 있고, if you remain in me, 너희가 내 안에 있고, my word remains in you. 내 말이 너희 안에 있으면 ask and whatever you wish, 무엇이든지 원하는 대로 구하라. It will be given to you. 그러면 그것이 이루어질 것이다 말씀하셨습니다. So, really we want to take the word of God into my heart. 따라서 우리는 말씀을 통해 내 마음속에 하나님의 말씀을 가지는 것입니다. Through this passage we can ask several questions. 우리는 바로 이 본문을 통해서 몇 가지의 이 질문을 가져볼 수가 있습니다. Why are small Bethlehem and the ruler Moshe placed together in one verse? 오늘 본문에 보면은 작은 베들레헴 그리고 이 다스릴 자 그 구절들이 좀 나오는 것을 보지 않습니까? What is the reason? 그 이유가 무엇일까요? Small Bethlehem, 작은 베들레헴. 그리고 the ruler, 통치자, 이게 나왔습니다. It shows God's work opposite the world scale. True ruler come from smallness. 그렇습니다, 여러분. 오늘 이 세상은 큰 것, 위대한 것, 유명한 것을 찾지만은 하나님께서는 이 세상의 스케일과는 이 반대되신다는 것입니다. 따라서 하나님께서는 가장 위대한 바로 이 만왕의 왕, the Lord of the Lord, the King of the King, Almighty God, 전능하신 하나님을 보내심에 있어서 not David Castle, 바로 이 다윗의 궁전이 아니었습니다. Small Bethlehem, 작은 베들레헴에서 시작하셨죠. 아주 weak child, 아주 연약한 아기로 시작하셨다는 것입니다. 따라서 우리는 또 두 번째 질문을 묻습니다. What does the direction from you for me show?
여기 보면은 내게로 for me, 하나님께로 라는 그런 표현이 나오는데요. 이 흐름은 무엇을 보여주고 있죠? 그렇습니다. The ruler mission is not human glory, but fulfilling God's will. 바로 이 하나님의 이 통치의 역사는 인간의 영광이나 인간의 이 성공에 있지 않다는 것입니다. 바로 하나님의 뜻을 성취시킴에 있다라는 사실이죠. What is from all the eternity. 믿게 됨 올람. 이 히브리 말입니다. 히브리 랭귀지. 믿게 됨 올람. 믿게 됨 means from of old. 예적부터. Eternity means 올람. 영원입니다. 영원. Says about the ruler's identity. 예적부터 영원이라는 이 표현이 이 통치자의 정체성에 대해서 말해주는 바가 무엇인가 우리가 좀 물어볼 수가 있습니다. Not merely a political leader. 그런데 이것은 그냥 단순한 정치적 지도자가 아니라는 사실입니다. An extraordinary king whose origin reaches eternity. 그렇습니다. 바로 이 권한이 영혼과 와 닿는 바로 스페셜 킹, 특별한 왕이라는 사실입니다. What is the original meaning of God choosing a small Bethlehem? Not a great city. 왜 하나님께서 좀 그렇다면 큰 도시, 좀 유명한 도시를 선택하지 않으시고 바로 이 작은 도시를 선택하셨는가? 그 신학적인 의미가 무엇입니까? 라고 묻는다면은 to humble human pride. 바로 인간의 자부심, 인간의 자랑을 끊어버리고 and reveal salvation. 바로 하나님의 구원을 나타내는 것입니다. Salvation is grace, God's grace. 바로 이 구원은 하나님의 은혜로 이루어진다는 것을 보여주기 위함인 것입니다. How should true rule look in our relationship and home today? 그렇다면 오늘 이 하나님의 이 참 통치가 우리의 관계, 우리의 가정에 어떤 모습으로 나타나야 합니까? Not domination, but service. 그렇습니다. 어떤 통치나 지배가 아닌 바로 섬김으로 나타나야 합니다. Jesus said, I have not come to be served. 내가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니고 to serve. 내가 섬기려 하기 위해서 왔다고 하셨지 않습니까? Not violence, but his righteousness. 어떤 폭력이 아닌 것입니다. 바로 그분의 의로 나타나야 한다는 것입니다. Not contempt, but protection and responsibility. 그렇습니다. 바로 무시가 아닌 이 보호와 이 책임으로 오늘 우리 가정 속에, 내 삶 속에, 우리의 공동체 속에 나타나야 한다는 것입니다. 크리스마스 그렇다면은 how did small beginning, great salvation connect to the cross and resurrection? 어떻게 그러면은 이 작은 시작이 바로 큰 구원, 예수님의 십자가와 이 부활로 이 연결이 좀 되겠습니까? Christmas humility reached a deeper humility. At the cross and kingship is revealed in resurrection. 그렇습니다. 이 성탄절에 예수 그리스도 이 낮아짐이 십자가의 낮아짐.
Jesus died on the cross. 바로 십자가의 죽으심으로 나타났고, 아울러 이 부활의 이 영광, 이 부활로 그의 왕권이 드러났다는 것입니다. Jesus said to Pilate, 우리 주님께서는 이 재판관 빌라도에게 말씀했죠. Are you king? 너가 왕이냐? 그때 예수님은 I am king. 내가 왕이다. 라고 말씀하셨거든요. What is one action I will take today in my small Bethlehem? 그렇다면은 오늘 내 삶 속에 내가 좀 실천해야 될 이 한 가지는 무엇이겠습니까? I will confess to God. 저는 하나님께 이 고백드릴 수가 있습니다. Oh Lord, I am very weak. 저는 좀 너무 약합니다. Oh Lord, I can do anything with my power. 저의 힘으로는 좀 아무것도 할 수가 없네요. 여러분, 그렇게 기도하실 수 있습니다. Also, you can ask one person for help. 좀 때로는 이거 좀 도와주세요 라고 말하는 것을 부끄러워했다면 우리는 당당하게 좀 요청할 수 있습니다. 들어주면은 감사한 거고요. 아니면은 하나님께서 허락지 않으셨구나 생각하면 됩니다. 따라서 여러분들이 ask one person for help. Would you help me? 좀 도와주실 수 있겠습니까? 요청하는 것은 참 중요합니다. And do one small obedience today. 오늘 내가 또 작은 한 가지를 좀 실천해 나가는 것입니다. 그렇습니다. Message and Bible Study. 이 말씀과 이 성경 공부를 통해서 If you take the word of God. 이제 하나님의 말씀을 내가 가졌다면 You can ask to God with boldness to God. 여러분 담대하게 이 하나님께 나아갈 수가 있게 된 것입니다. There is no condemnation in Jesus Christ. 여러분 예수 그리스도 안에는 결코 정죄함이 없습니다. Sometimes you feel I am sinner. 여러분들이 나는 아직도 여전히 죄인이야 느낄 때가 있습니까? Don't worry. If you confess your sin before our Lord Jesus Christ. 바로 그런 기억이 있다면 주님 앞에 나아가 고백할 때마다 He will wash your sin and clean your heart. 바로 그분은 즉각적으로 immediately 즉각적으로 우리의 죄를 용서하시고 우리를 정결케 하신다는 사실입니다. So we can confess. 우리는 고백할 수 있습니다. 하나님 내가 너무 큰 것만을 찾았습니다. 그렇죠. 이런 방송을 하다 보면은 좀 많은 좀 시청자들을 바라죠. 그리고 또 많은 이 댓글들을 바랍니다. 그리고 좀 많은 사람이 좀 알아주기를 바라죠. 이것은 우리 인간의 당연한 인지상정입니다. 인간의 기본 욕구들이죠. 이것 자체가 절대 나쁜 것은 아닙니다. 그런데 우리 주님의 원리가 가장 낮은 곳, 가장 작은 것에서 시작되어졌다면 여러분 우리도 우리의 좀 교만해 있는 마음을 좀 다운 좀 낮추는 것이 필요합니다. 좀 여러분 어떻습니까? 감사님이요 축복을 감사 이래 주셨는데 Thank you so much. 사실은 제가요 너무 이 시청자들을 좀 의식하지 않고 하나님의 말씀 자체를 말씀으로 좀 나누고 싶었습니다. 그런데요 자꾸 이제 사람들이 이 틱톡에 솔직히 금방 떠나가잖아요. 그래서 제가 좀 보니까요 이 훅을 넣는 방법들도 좀 많이 좀 연구를 해봤어요. 그런데 그것조차도 나중에 되니까요
하나님이 하셔야지, 그건 뭐 인간적으로 자꾸 훅을 집어넣고 이렇게 하고 저렇게, 우리 모두가 참 피곤해요. 그래서 그것도 내려놓기로, 하나님 좀 알겠습니다. As I am, 내 모습 이대로 I will try, 제가 시도하겠습니다. 그러고 사실 오거든요. Also whenever I try this global prayer meeting, 바로 이 영어 기도회를 진행할 때마다 I feel, I don't know what to say. 정말로 영어로 무엇을 어떻게 말해야 될지 모를 때가 너무너무 많거든요. One thing I know. 그런데 제가 한 가지 아는 것은 I memorize the word of God until now. 지금까지 하나님의 말씀을 참 많이 암송해 두었어요. 그러다 보니까 늘 그것을 외치게 됩니다. I can do everything through him who give me strength. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. I can anything. I am nothing. 사실 나는 아무것도 아니지요. 나는 아무것도 할 수가 없습니다. 근데 Apostle Paul said, through him, 그분을 통해서, who give me strength, 능력 주시는 그분 말입니다. Who give me power, who give me love, 사랑을 주시는, who give me peace and hope, 바로 이 평화와 그리고 소망을 주시는 그분 안에서 I can do. 그렇습니다, 여러분. 행복남님, 늘 행복하시기를 바랍니다. 바로 이렇게 지금 위로부터의 능력을 받게 되면은 I can do거든요. 따라서 according to the Bible, with man this is impossible, but with God all things are possible. 사람으로서는 할 수가 없는데 우리 찐 목사님 참 고맙습니다. 제가 우리 찐 목사님 사이트를 들어가 갖고요, 좋아요도 하나 누르고요, 또 찐 목사님께서 이 논문을 쓰다가 결국은 교회가 밖으로 가야 한다 라는 사실을 깨닫고서는 이 지금 교회를 라이브 교회로 세우셨다는 것을 제가 좀 봤습니다. Congratulations. 정말 축하드립니다. I agree with you. 제가 우리 목사님의 전적으로 totally 동의를 합니다. 그렇습니다. 오늘 이 미셔널 처치는 더 이상 오라 우리 교회로 오십시오. 교육관을 잘 지어놨습니다. 우리 목사님 메시지가 좋습니다. 우리 교회에 상담이 있습니다. 바로 오라는 것이 아니라는, go to all nation, 바로 모든 민족에게 가라는 바로 이 Great Commission, 바로 우리 주님의 바로 대명령이 있기 때문에 우리는 사실 가야 합니다. 저도 토요일날 홍대로 가서 또 외치면서 찬양으로 이 전도를 합니다만은, 오늘 한국교회가 전도가 안 된다 라는 그 함정에 지금 빠져버리게 됐죠. 그래서 아무도 나가지 않으려고 합니다. 예. 그런데 한국교회가 좀 일어난다면 어떻게 될까요? 한국교회 성도들, 전도대들이 말입니다, 거리마다 가서 찬양을 하고 복음을 전하면 어떻게 될까요? 여러분, 이 세상에 뒤집어 버리게 될 것입니다. 저는 데모하는 걸 반대하지 않습니다. 정말 데모 필요합니다. 저도 또 일정 기간 갔습니다. 그런데 오늘 진정한 영적 데모가 우리에게 필요합니다. We need demonstration for spirit. evangelism. 바로 이 영적 전도에 우리는 바로 이러한 demonstration, 바로 전도가 필요합니다. We need a new David in this generation. 바로 이 시대에 바로 새로운 이 다윗과 같은 소년이 필요하다는 것이지요. So we need to be a mature Christian, not baby Christian. 우리는 더 이상 바로 어린 아이의 성도로 머물러 있지 않습니다. 성숙되어져야 됩니다. We must be like a Delta Force. 바로 우리는 한국에 바로 지금 DDT 바로 이런 게 있는 것처럼, 해병대, 귀신 잡는 해병대가 있는 것처럼 이 미국의 이 델타 포스 같은 그런 영적 스피리추얼 델타 포스, 좀 강력한 군대가 오늘 우리에게 필요합니다. 따라서 그냥 그저 바로 힐링, 치유,
restore, 회복 전도가 아니고 God calls us as cross soldier. 바로 우리 주님 우리를 십자가의 군병으로 부르지 않으셨습니까? So we must do like that. 우리는 그렇게 되어져야 합니다. Also there are a lot of country in TikTok and Facebook and Instagram, every SNS. 여러분 지금 이 SNS로 들어오면은 페이스북에, 유튜브에, 그리고 인스타그램에, 텔레그램에, 그리고 이 틱톡에 전 세계 사람들이 들어오지 않습니까? So even I am older. 저는 사실 좀 나이가 들었죠. In spite of that, I tried to learn English. So that I may preach the gospel to whole world. 좀 온 세상에 이 복음을 증거하기 위해서 나이가 들었지만 영어를 좀 중단하지 않았습니다. Over 40 years old. 바로 이 40세가 사실 넘어서 I tried to learn English. 바로 이 영어를 시작했죠. 그런데 frankly speaking, most people, they stop and stop again and again. 사실은 공부하다가 실패하고 또 중지하고 또 하고 마찬가지죠. 저도 그랬습니다. I did. 저도 똑같았거든요. Nowadays, since establishing this broadcast, Facebook and TikTok, 제가 지금 이 페이스북을 열고 틱톡을 시작하면서 영어 방송을 했습니다. Last year, from September to September. Last year, from September in USA. 바로 이 3개월은 미국에 좀 머물 때가 있었거든요. 그때 톨리도, 월브리지 빌리지, 앤디옥 미션 센터, 거기에서 바이 가츠 그레이스 하나님의 은혜로 영어 기도회를 시작했습니다. 그러다가 한국에 와서도 또 계속해서 이 페이스북에는 각 나라의 사람들이 다 들어오니까요. 그렇다고 해서 틱톡처럼요, 이렇게 다이렉트로 들어오는 게 아닙니다. 그냥 끝나고 나면 100명, 200명 좋아요 그냥 눌러주는 정도거든요. 근데 제가 틱톡을 한 달 전에 들어왔거든요. 들어와 보니까요, 깜짝 놀랐습니다. 바로 이 다이렉트로 우리 김연수님 같은 분들이 막 들어오는 거예요. 예, 루네님이 막 들어오는 거예요. 마이스님 같은 분이 막 들어오는 거예요. 예, 그래서 제가 막 흥분이 되잖아요. 그래서 사실은 이 틱톡에서 지금 다양한 방법으로 이 기도회를 진행을 해보고 있습니다. 10분을 우리말로 전해봤다가 또 끄고, 그 다음에 또 켜서 10분을 영어로 전하고. 왜냐하면 틱톡이요, 이 사람들이 20분, 30분을 안 듣거든요. 그래서 이거 10분 설교 누가 들어주겠나. 그래서 45분, 50분씩 하던 걸 잘라갖고 해봤어요. 그런데 정말로 500명, 1000명, 1500명이 들어오더라고요. 근데 이거 한번 해볼 만하네. 그러다가요, 근데 나중에 이제 발견한 게 분석해 주잖아요. 예, 이 틱톡에서도 그렇고 이 페이스북에서 이 분석해 주잖아요. 그런데 전부 다 0.03초, 0.05초 만에 다 스쳐 지나가는 사람들이에요. 근데 이런 사람 1000명, 10,000명, 20,000명 온들 바로 별로 의미가 없다. 그래서 하나님, 좀 각 나라에서 고정적인 멤버들 한 10명을 저에게 좀 보내주십시오. 저는 그렇게 지금 기도했습니다. 그래서 사실은 이 글로벌 기도회가 이제 지금 미국에서도 보고 있더라고요. 프랑스에도 보고 있어요. 그리고 나이지리아, 케냐, 특별히 이 캄보디아에서 사람들이 많이 들어오더라고요. 페이스북에 살 때는 파키스탄에서 좀 많이 들어왔어요. 그런데 지금 이제는 이걸 해보니까요, 와우, 지금 제 친구 축구하시는 우리 코치 목사님도 들어오셨는데요, 이렇게 되는 거예요. 그런 면에서 여러분, 이 틱톡 방송, 페이스북, 이것은 전 세계를 복음화시킬 수 있는 아주 놀라운 하나의
도구가 되어지는 것이죠. 이런 면에서 여러분들이 조금 더 시간을 내시고 규칙적으로 들어주신다면요, 달라집니다. 저는 사실 이 유튜브 같은 거 보면서 좀 공유해 주세요, 좋아요 눌러주세요, 이게 너무 피곤하더라고요. 저 사람 저렇게 자꾸 상업하나 이래 싶었는데요. 근데 그걸 진행하는 사람의 입장에서는 그게 참 중요하구나, 그걸 좀 제가 발견하게 되겠더라고요. 예. 그래서 여러분들의 버튼이 저를 좀 유명하게 만들지 모르겠지만은, 좋아요의 이 버튼이요, 이 알고리즘을요, 전 세계로 자꾸 뻗어가게 하는 거예요. 제가 지금 10단계가 좀 넘었었더라고요. 여러분의 지금 좋아요 때문에요. 그리고 또 이 공유는요, 와우, 1000명 이상, 2000명 이상의 효과를 나타내더라고요. 그래서 여러분들이 그렇게 좀 또 좋아요도 주시고, 또 팔로우도 해주시고, 팔로우도 지금 한 달 만에 1000명이 넘으니까요, 이거 어떻게 이 개인들을 내가 상대하지 참 걱정이 돼요. 그렇지만은 그분들을 위한 기도가 좀 뒷받침이 되면서, 바로 이 틱톡의 기도회, 틱톡의 이 말씀, 제가 제 스스로 이 미디어 선교사라고 이름을 그렇게 붙였습니다. 제 스스로요. 아무도 나를 파송 안 했으니까요. 원래 제가 미국 이 선교사로 가도록 때가 있었거든요. 예. 그런데 그게 좀 캔슬됐어요. 여러 가지 트럼프의 정치적 의미도 있고, 또 노예스의 또 사정도 있고, 여러 가지 있었는데, 저는 하나님이 일단 중지하셨다, 그렇게 믿습니다. 그렇다면 여기에서 나의 할 사명이 있지 않겠습니까? I know God has given you a great mission, calling in your life. 저는 하나님께서 여러분 각자들에게 놀라운 지금 이 사명을 주신 것을 저는 전적으로 믿습니다. 따라서 저는 기도하죠. Oh Lord, what is your plan for me? 나를 위한 하나님의 계획이 무엇입니까? 그렇게 물어봤는데요. 그러는 중에 사실 이 틱톡을 알게 됐거든요. 페이스북에 1년간 했다니까요. 그리고 한 200여 명의 사람들이 있는데 좋아요도 많이 눌러줬어요. 지금도 페이스북에 올립니다. 그런데 이 틱톡처럼 이렇게 즉각적으로 이 반응이 오지는 않았거든요. 그래서 여러분들이 때로는요, 말씀이 좀 들려지면 아멘 이래 한번 적으셔도요, 굉장한 힘이 됩니다. I will show you the most excellent way. 내가 제일 좋은 길을 너에게 보여주리라. 이 God's promise, 하나님 약속이거든요. 좀 그런 말씀이 왔을 때 나는 그 말씀을 믿어요, 아멘. 저에게 아멘 하는 게 아니잖아요. 그래서 하나님께 아멘 하면은 Your faith is great. 내 믿음이 크도다. It will be given according to your faith. 내 믿음대로 되라. Go in peace. 바로 평안히 가라. 우리 주님께서 말씀해 주신다는 사실이죠. 지금 이것은 부흥회도 아니기 때문에, 얼굴과 얼굴을 대하여 보는 게 아니기 때문에, 때로는 그냥 좀 남의 이야기처럼 들릴 때 있지 않습니까? 그런데 가능하면은 좀 제가 여러분 친구처럼 좀 더 가깝게, 이제 좀 이웃집 할아버지가 될런지도 모르겠어요. 왜냐하면 제가 손녀가 둘이 있거든요. 이제 막내 아들이 결혼을 한 지 2년 됐는데 아기가 생겼다고 그렇게 하는 바람에 제가 또 기도하고 있습니다. 그렇습니다. 여기에서 우리는 우리의 가정을 위해 기도합니다. 우리의 교회를 위해서 기도합니다. 우리에게 목사님을 위해 기도합니다. 아울러 이 나라와 이 민족을 위해 기도하는 것이거든요. 이 크리스마스 때 우리 주님께서 낮아짐으로 이래 오셨는데, 하나님 저도 좀 낮아지는 마음을 주시옵소서. 여러분, 이 자체가 기도가 되시기를 바랍니다. 그리고 더 이상 내한테 비교의식이나 열등감이 사라지게 해 주십시오. 여러분, 이것도 우리의 기도 제목입니다. 이 열등감이 있어지면요, 비교 때 열등감이 자꾸 주어져요. 다른 사람은 이렇게 좋은 집 있고 좋은 차 있고 좋은 다 있는데, 그렇게 돼요. 열등감이 와요. 근데 또 비교하면요, 내가 그래도 저 사람보다는 좀 낫지, 저 사람보다는 잘생겼지, 그럼 교만이 옵니다. 근데 여러분, 그게 아니고요, as I am, 내 모습 이대로 we need to approach before our Lord Jesus Christ.
바로 내 모습 이대로 주님께 나아가는 것이 너무너무 필요하고 중요한 것이거든요. 따라서 이 시간에 여러분 이 자체로 하나님 오늘 내 아내를 좀 지켜주시기를 바랍니다. 제 아내가 사실은 좀 치질 수술하고 한 달 지났거든요. 조금 더 고생하고 있어요. 그래서 좀 주님 그 아픈 곳을 좀 손을 얹어주시고 그리고 또 깨끗하게 아물게 해주시고 아울러서 그리스도의 마음을 그 속에 주시기를 바랍니다. 기도합니다. 아울러서 지금 이제 사위가 또 늘 비행을 가기 때문에 언제 어느 때 어떤 위험이 닥칠지 모르잖아요. 그래서 하나님 rescue him 그를 좀 건져주시기를 바랍니다. From every disaster 어려움 가운데서 weather disaster 환경의 그 어려움 속에서도 지켜주시고 from emergency 긴급 상황에서도 좀 지켜주시기를 바랍니다. 기도합니다. 근데 또 딸내미가 요즘에는 그 인스타에다가 뭐 지금 한 게 혼전 순결 내용을 올렸는데 300만이 넘게 봤다 하더라고요. 그리고 또 어제는 어디에서 협찬이 좀 들어왔다는데 여러분 이것이 지금 글로벌 시대의 빅 아이디어입니다. 여러분 그렇게 되실 수 있어요. Never give up. Never give up. 여러분 포기하지 마십시오. Keep on running. 달려가십시오. 그런데 모르겠어요. 지금 300만이 어떻게 될지 모르겠는데요. 뭐 이게 지속될지 어떨지 모르잖아요. 그러나 한 가지는 하나님 give her your big idea. 하나님 좀 이 하나님의 말씀에 따르는 약속에 따르는 큰 아이디어를 이 딸에게 좀 주시기를 바랍니다. 기도합니다. 또 동시에 2명의 손녀가 있거든요. Lord, keep them wherever they go, whatever they do. 그들이 어디로 가든 무엇을 하든 주님께서 보여주시고 give them your wisdom and insight. 바로 지혜와 통찰력을 주시기 바랍니다. 여러분 모든 자녀에게도 그렇게 되시기를 아울러 축복하며 우리가 기도하지요. 그렇습니다, 여러분. 이렇게 해서 우리는 우리 가정을 위해서 엘들슨이 아직 결혼 안 했거든요. 이제 34인데요. 하나님 바로 이 beautiful yes fiancé 아주 아름다운 배우자도 주시고 faithful sincere yes fiancé 아주 성실한 믿음이 충만한 그런 사람을 좀 주시기를 바랍니다. 기도하고 있습니다. 여러분 가정에도 기도할 제목들이 얼마나 많습니까? 그렇죠. 우리는 그 일을 위해 기도합니다. Also, we pray for unification between South Korea and North Korea. 우리는 남북 통일을 위해서 unification, 통일을 위해서도 기도하는 거죠. 이 김정은이 우리는 인간적인 마음으로 탁 죽어보면 좋겠다 싶잖아요. 그런데 안 죽어요. 근데 성경은 여러분 악한 자도 악한 날에 적당하게 하시느니라 했거든요. 바로의 마음이 10번이나 이 변력되잖아요. 어떻게 가능합니까? 근데 하나님께서 내가 바로의 마음을 완악하게 했다. Because so that I may demonstrate me. 내가 나를 바로를 통해서 드러내게 하기 위해서 하나님의 살아계신 God is God, 하나님 되심을 나타내게 하기 위해서 이 바로의 마음을 그렇게 하셨거든요. 그런 측면에서 보면 오늘 우리 주변에 와 있는 야 저럴 수가 있나, 야 정말 사악하다, 거짓말장이네, 나에게 이런 해를 가하다니, 그런 사람들을 위해서도 우리는 기도할 수가 있습니다. 그러면 때가 되면요, God prepare a table before your enemy. 원수의 목전 앞에서 하나님이 이 상을, 테이블을 이 베푸시게 되거든요. 그걸 우리가 경험할 때 we can confess like David. 우리도 다윗처럼 고백할 수가 있습니다. I lack nothing. 내게 부족함이 없습니다. My cup overflows. 내 잔이 넘쳐납니다. 하나님, 오늘 우리 희철님에게, 제가 이름 다 부르지 못했지만 우리 듀기님에게, 우리 또 선희님에게, 루네님에게
이런 좀 잔이 넘치는 그런 축복을 주시기를 바랍니다. 여러분, 성탄절은 바로 이런 축복의 날입니다. 그 성탄절을 누릴 필요가 있습니다. 제가 보니까요, 이 영상이 57분 1시간 되어버리니까 이 업로드가 안 돼요. 그래서 오늘 이제 조금 56분, 57분 되면 제가 마칠 텐데요. 여러분들이 더 이상 그냥 한 명의 크리스찬이 아니고 이 선교를 위한 동력자가 좀 돼주시면 좋을 것 같아요. 그래서 함께 좀 이 기도에 여러분 응답받은 내용들도 좀 올려주시고 여러분의 기도 제목들도 좀 적어주시면은 함께 기도하면서 하나님의 일하심을 같이 좀 보면 좋겠어요. 제가 뭐 잘나서 많이 알아서 뭐 그냥 조금 한다 해서 이걸로 할 수가 없어요. 하나님께서 바로 이 모임을 축복하시고 또 여러분 개개인들을 축복하시기 바랍니다. 하나님, 오늘도 참 좋은 시간을 주셔서 감사합니다. Thank you, Lord. You give us a wonderful time. One thing I know, I can't anything. 한 가지 안에서 나는 할 수가 없습니다. But through Him who give me strength, 능력 주시는 주님 안에서 I can do everything. 나는 모든 것을 할 수 있습니다. In this Christmas season, 바로 이 성탄절을 맞이하면서 I want to lay down my proud on the cross. 바로 나의 높아진 마음을 십자가 이 위에서 좀 계속 내려놓기를 원합니다. Oh Lord, you gave us a wonderful promise. I will be with you. God is with us. Emmanuel God. 바로 임마누엘 하나님, 우리와 함께 하신 하나님으로 오셔서 감사합니다. Bless everyone today. Wherever they go, whatever they do. 어디로 가든 무엇을 하든 오늘 우리의 친구들을 지켜 주시옵소서. We pray in the name of Jesus. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분 오늘 함께 하셔서 감사합니다. 내일 6시에 또 뵙도록 하겠습니다. God bless you. Bye bye.